મહારાષ્ટ્રથી મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। બારામતીમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે। અજીત પવાર બારામતી જઈ રહ્યા હતા। પ્લેનના લેન્ડિંગ સમય દરમિયાન આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે। પ્લેન લેન્ડિંગ કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। તો મહારાષ્ટ્રના બારામતીની આ ઘટના જ્યાં પ્લેન ક્રેશ થયું। આ પ્લેનમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ સવાર હતા। અજીત પવાર જે પ્લેનમાં સવાર હતા તે પ્લેન ક્રેશ થયું છે। પ્લેનના લેન્ડિંગ સમય દરમિયાન પ્લેન ક્રેશની આ ઘટના બની છે। તો અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે। તેઓ આ પ્લેનમાં સવાર હતા જ્યારે પ્લેન લેન્ડિંગ કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। તો મહારાષ્ટ્રના બારામતીની આ દુર્ઘટના જ્યાં ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર બારામતી જઈ રહ્યા હતા તે પ્લેનમાં સવાર હતા તે પ્લેન ક્રેશ થયું છે। પ્લેન લેન્ડિંગ કરવા જઈ રહ્યું હતું તે દરમિયાન આ પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે। તો મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ આ પ્લેનમાં સવાર હતા। તો બારામતીમાં લેન્ડિંગ આ પ્લેન કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। વધુ વિગતો સાથે એસોસિએટ એડિટર અમિત રાય ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। જી અમિત, क्या है जानकारी? हेलो जी अमित, क्या है जानकारी? हेलो जी अमित, प्लेन क्रैश हुआ है, क्या है जानकारी? તો પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે। આ પ્લેનમાં ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર સવાર હતા। તેઓ બારામતી જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન આ પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે। તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિયાન ક્રેશ થયું છે। તો આ પ્લેનમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ આ પ્લેનમાં સવાર હતા। બારામતીમાં આ પ્લેન લેન્ડ કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે। તો અજીત પવાર બારામતી જઈ રહ્યા હતા અને આ પ્લેન ક્રેશની ઘટના સામે આવી છે। વધુ વિગતો સાથે एसोसिएट एडिटर अमित राय फोन लाइन पर जुड़ाયેલા છે। जी अमित, क्या है जानकारी? देखिए, आज अजीत पवार जो है सभा होने वाली थी यहाँ पर बारामती में और खबर ये आ रही कि अजीत पवार के विमान हादसे का शिकार हुआ है। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। लैंडिंग के दौरान जो है ये हादसा हुआ है। अब विमान में अजीत पवार थे या नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर है यहाँ पे कि बारामती में सभा होनी थी और लैंडिंग के वक्त जो है ये विमान हादसा हुआ है। हालांकि स्थानीय प्रशासन से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है कोई पूरे मामले में कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन अभी की खबर ये है कि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। और विमान में अजीत पवार थे या नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी अमित, प्लेन में कितने लोग सवार थे, कितने लोगों की जान बचाई गई है? देखिए, अभी जो है हादसा जो है ये तुरंत का हुआ है। तो जो रेस्क्यू टीम है, जो वहाँ पे स्टाफ है वो वहाँ पे मौजूद है। तो कितने लोग थे अंदर, कितने घायल हुए हैं, कौन कौन लोग थे अंदर, इसकी अभी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं आ रही है। स्थानीय प्रशासन से हम लगातार जो है बातचीत करने की कोशिश जो है कर रहे हैं यहाँ पर। और ये घटना जो है बताई जा रही है 20 से 25 मिनट पहले की ये घटना है। बारामती में सभा होनी थी। मौके पे मैं आपको बताऊं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम जो है वो पहुंच गई है। लैंडिंग के समय खेत में ये विमान गिरा है, ऐसी खबर जो है सामने आ रही है। जी अमित, ये हादसा कैसे हुआ, कैसे प्लेन क्रैश हुआ, वो जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, जो अभी तक जानकारी निकल सामने आई है कि अजीत पवार की बारामती में सभा होनी थी। 20 से 25 मिनट पहले की ये घटना है और मौके पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। लैंडिंग के समय जो है खेत था जहाँ पे लैंडिंग होनी थी, वहाँ पे जो है खेत में ये विमान गिरा है। कुछ लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। लैंडिंग के दौरान जो हादसा बताया जा रहा है ये, लेकिन अब सवाल ये है कि उसमें अजीत पवार थे या नहीं, तो ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे हैं। रेस्क्यू टीम जो वहाँ पहुंची हुई है यहाँ पर, तो कुछ देर में ही एक अधिकतम जानकारी जो है निकल कर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल अमित, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में मोटी दुर्घटना सर्जाई है। बारामती प्लेन જ્યારે લેન્ડ કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન ક્રેશ થયું। કેટલા લોકો આ પ્લેનમાં સવાર હતા તે હજી સુધી જાણકારી સામે આવી નથી। અત્યારે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। તો દુર્ઘટનામાં પ્લેનમાં સવાર હતા અજીત પવાર તેવા પણ સમાચાર છે। તો પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિયાન
આ દુર્ઘટના સર્જાઈ। તો મહારાષ્ટ્રના બારામતીની આ મોટી દુર્ઘટના જ્યાં પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે, તો આ પ્લેનમાં અજીત પવાર સવાર હોવાનું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। આ પ્લેન જ્યારે બારામતીમાં લેન્ડ થઈ રહ્યું હતું તે દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ। કારણ શું જવાબદાર છે પ્લેન ક્રેશ પાછળ તે હજી સુધી જાણકારી સામે આવી નથી। પ્લેનમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે પણ હજી સુધી જાણી શકાયું નથી। તો રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે। તમામ લોકોને ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે। જે પણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તેઓ લોકોની સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવશે। તો અજીત પવાર બારામતી જઈ રહ્યા હતા આ પ્લેનમાં સવાર થઈને તેવા સમાચાર છે। આ પ્લેન ક્રેશ થયું તેમાં અજીત પવાર હોવાના પણ અહેવાલ સામે આવ્યા છે। તો મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયાની આ વિગતો છે। પ્લેન બારામતી એરપોર્ટ પર ઉતરતી વખતે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું। અકસ્માતમાં અજીત પવાર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાના પણ અહેવાલ સામે આવ્યા છે। અજીત પવાર જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીઓને લઈને આજે બારામતીમાં એક સભા કરવા ગયા હતા। તો ત્યાં પ્લેન લેન્ડ થતાં જ આ દુર્ઘટના સર્જાઈ। પ્લેન ક્રેશ થયું છે। તો મહારાષ્ટ્રમાં અજીત પવારનું આ પ્લેન ક્રેશ થયાની વિગતો સામે આવી છે। આ પ્લેન કયા કારણોસર ક્રેશ થયું તે હજી સુધી જાણી શકાયું નથી। તો બારામતીમાં લેન્ડિંગ દરમિયાન આ અકસ્માતની ઘટના બની। જે પ્રમાણેની વિગતો સામે આવી રહી છે, ઘણા બધા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। રાહત બચાવ કામગીરી ત્યાં કરવામાં આવી રહી છે। જે પણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે તમામને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે। પરંતુ અત્યારે હાલ ડેપ્યુટી સીએમ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત હોવાના પણ વિગત સામે આવી છે। આ ઘટના છે મહારાષ્ટ્રની, જ્યાં ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે। તેઓ જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીને લઈને આજે બારામતી એક સભા કરવા ગયા હતા। તેઓ પ્લેનમાં સવાર હતા અને પ્લેન જ્યારે લેન્ડ કરી રહ્યું હતું બારામતીમાં તે દરમિયાન આ મોટો હાદસો સર્જાયો, અકસ્માત થયો, પ્લેન ક્રેશ થયું। ઘણા બધા લોકો ઈજાગ્રસ્ત હોવાના અહેવાલ સામે આવ્યા છે। જે પણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તમામ લોકોને હોસ્પિટલ લઈ જવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। તો મહારાષ્ટ્રમાં અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયું છે। આ પ્લેન કયા કારણસર ક્રેશ થયું તે હજી સુધી વિગતો સામે આવી નથી। આ પ્લેનમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે પણ હજી સુધી ચોક્કસ આંકડો સામે આવ્યો નથી। પણ અહેવાલો એવા સામે આવ્યા છે કે જે પ્લેનમાં લોકો સવાર હતા તમામ લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। સાથે સાથે અજીત પવાર પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે। રાહત બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। પ્રશાસન ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યું છે। પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યો છે। જે પણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે તેઓને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે। તમામ લોકોને જે લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે તેઓને હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવશે। તો પ્લેન જ્યારે લેન્ડ કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન એકાએક ક્રેશ થવાની આ ઘટના બની। કયા કારણસર આ પ્લેન ક્રેશ થયું છે તે હજી સુધી જાણી શકાયું નથી। કેટલા લોકો આ પ્લેનમાં સવાર હતા તે પણ હજી સુધી ચોક્કસ આંકડો સામે આવ્યો નથી। પરંતુ અહેવાલો છે કે અજીત પવાર આ પ્લેનમાં સવાર હતા અને તેઓ પણ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। તો તમામ લોકોને પ્લેનમાંથી બહાર નીકાળવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। તો અજીત પવાર જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીને લઈને આજે બારામતીમાં એક સભા કરવા ગયા હતા। બારામતીમાં પ્લેન લેન્ડ થઈ રહ્યું હતું અને એ જ દરમિયાન ક્રેશ થવાની આ ઘટના બની। પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ અને પ્લેન એકાએક ક્રેશ થયો। તો અત્યારે હાલ પોલીસ કાફલો, પ્રશાસન તંત્ર ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યું છે। રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આ દ્રશ્યો છે પ્લેન ક્રેશના। આગના ગોટે ગોટા જોવા મળી રહ્યા છે। અજીત પવાર આ પ્લેનમાં સવાર હતા। ગંભીર રીતે ઘણા બધા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। રાહત અને બચાવ કામગીરી હાલ હાથ ધરવામાં આવી છે। પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યો છે। તંત્ર ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યું છે અને જે પણ લોકો સવાર હતા અત્યારે રાહત બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। તો ભારે ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળી રહ્યા છે। જ્યારે પ્લેન લેન્ડ કરવાની તૈયારીમાં હતું, પ્લેન લેન્ડ કરી રહ્યું હતું તે દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ। એકાએક પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું।
આ પ્લેન ક્રેશના દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકી રહ્યા છો। મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર આ પ્લેનમાં સવાર હતા, જેના પ્લેન ક્રેશના આ દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો। આગ જોવા મળી રહી છે, ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળી રહ્યા છે। અત્યારે પોલીસ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી છે, રાહત બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। જે પણ લોકો આ ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે, તમામ લોકોને બચાવવા માટેના તમામ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના બની છે બારામતીમાં। જ્યારે પ્લેન લેન્ડ કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન આ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। ભયાનક વિસ્ફોટ થયો, એકાએક આગ ફાટી નીકળી, ધુમાડાના ગોટે ગોટા નજરે પડી રહ્યા છે। ઘણા બધા લોકો ઇજાગ્રસ્ત હોવાની વિગતો સામે આવી છે। પ્લેનમાં કેટલા લોકો સવાર હતા ચોક્કસ આંકડો હજી સુધી સામે આવ્યો નથી, પરંતુ આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર આપ પ્લેન ક્રેશના જોઈ રહ્યા છો। અત્યારે રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। પોલીસ પ્રશાસન ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યું છે અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। एसोसिएट एडिटर अमित राय फोन लाइन पर जुड़ाए गए हैं। जी अमित, बचाने की कामगिरी अभी की जा रही है, कितने लोग प्लेन में सवार थे और अभी अजीत पवार की क्या सिचुएशन? क्योंकि अभी तो प्रशासन की तरफ से जो है कोई खास जानकारी जो है इस पूरे मामले पे नहीं दी जा रही है, लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो विमान में सवार थे। मुंबई से वो बारामती के लिए जो है निकले हुए थे। अजीत पवार के साथ जो है उनकी सुरक्षा रक्षक और पायलट और मौजूद थी। अजीत पवार सहित कुछ जो है 6 लोग जो है उसमें मौजूद थे उसमें। अब उसमें किसकी जो है जान बची है या किसको जो है वो मौजूद है। अभी आतंकवादी जो है, लेकिन ये जरूर बता रहे, हालांकि मैं प्रशासन की तरफ से जानकारी मुझे नहीं समझ आई कि अजीत और तो थे कि नहीं थे, लेकिन हम तो कुछ ये बता रहे थे अजीत और कुछ 6 लोगों की टीम जो है उसके अंदर जो है मौजूद थी यहाँ पर। और महाराष्ट्र के बारामती में जो अजीत पवार की सभा होने वाली जिसका कार्यक्रम रखा गया था, और लैंडिंग के समय जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था बताया जा रहा है, और टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से जो है ये पूरा हादसा जो है ये आया हुआ है। और इसीलिए हुआ है कि जो 6 लोग जो है उसमें मौजूद थे यहाँ पर। पायलट था, सहयोगी थे, सुरक्षा का जो अधिकारी थे वो उसमें मौजूद जो है અમિત, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अजीत पवार बारामती जई રહ્યા હતા, જે પ્લેનમાં સવાર હતા તે પ્લેન ક્રેશ થઈ રહ્યું છે। લેન્ડિંગ દરમિયાન આ પ્લેન ક્રેશ થવાની ઘટના બની છે। પ્લેન ક્રેશ થવાના દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકી રહ્યા છો। અત્યારે રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। જે પણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે તે તમામ લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે। તો પ્લેનમાં અત્યાર સુધી કેટલા લોકો સવાર હતા તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ કોઈ ટેકનિકલ ખામીના કારણે આ પ્લેન ક્રેશ થયાની વિગતો સામે આવી રહી છે। અજીત પવાર આ પ્લેનમાં સવાર હતા, બારામતીમાં તેઓ જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। પ્લેન લેન્ડ થવાનું હતું અને અચાનક ટેકનિકલ ખામીના કારણે આ પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું અને આ પ્લેનમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર પણ સવાર હતા। હાલ રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। પોલીસ પ્રશાસન તમામ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। तो મળતી માહિતી અનુસાર બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન આ અકસ્માતની ઘટના બની। અજીત પવાર જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીઓને લઈને આજે બારામતીમાં એક સભા કરવા જવાના હતા, માટે તેઓ સવારે પ્લેનથી બારામતી આવ્યા। જો કે લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન રનવે પરથી નીચે ઉતરી ગયું। હાલમાં મળતી વિગતો અનુસાર આ દુર્ઘટનામાં અજીત પવાર સિવાય અન્ય કેટલાક આ દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે। एसोसिएट एडिटर अमित राय अपनी साथ फोन लाइन पर जुड़ाया है। हाँ जी अमित, अभी की क्या सिचुएशन? जी अमित, आपको मुझे आवाज आ रही है? जी अमित, देखिए इसमें जो ये अभी खबर जो ये आ रही थी
बारामती में अजीत पवार की आज 4 सभा होने वाली थी। जिला परिषद चुनाव के लिए जो है अजीत पवार आज बारामती में जो है 4 सभा लेने वाले थे और उसी के लिए जो है वो बारामती जा रहे थे और कल लैंडिंग के समय जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आए जिसकी वजह से जो है ये घटना जो है हुई है। खेत में जो है विमान जो है क्रैश हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार से कुछ 6 लोग थे। अभी जो खबर हमारे पास आ रही थी जितने लोग सवार थे वो गंभीर रूप से जो है घायल जो है वो बताए जा रहे हैं यहाँ पर वहाँ पर। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से किसी बात की जानकारी जो है सामने जो है तो नहीं आ रही है कि आखिर क्या स्थिति अजीत पवार से थे नहीं थे अजीत पवार की अब क्या स्थिति है यहाँ पर। तो ये जो खबर है वो बड़ी खबर है यहाँ पर। और इस तरह से जो हमारे पास जो खबरें यानी कि सामने आ रही कि लैंडिंग के वक्त जो है वो टेक्निकल फॉल्ट आया यहाँ पर और वो जो खेत में ही जो है वो विमान जो है वो गिरा यहाँ पर। उसमें 6 लोग जो सवार थे उनकी 4 सभाएं होने वाली थी। जिला परिषद चुनाव को लेकर जो है आज बारामती में 4 सभा लेने वाले थे क्योंकि उस सभा को लेकर जो है वहाँ पे जो स्थानीय मीडिया थी वो वहाँ पे भी कवरेज के लिए मौजूद थी वहाँ पर। लेकिन कुछ अपडेट जो है वो सामने आया है। मैं बताऊँ कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार अजीत पवार सहित कुछ 6 लोग सवार थे। सुबह लगभग 9 बजे से 9:15 यानी 9:15 के बीच का जो है हादसा जो है पूरा ये बताया जा रहा है यहाँ पर। और जैसे ही ये प्लेन जो है गिरा अफरा तफरी मच गई। जिला प्रशासन के लोग पुलिस के लोग जो है मौके पर जो है बताया यहाँ पर। और लगातार जो है मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से जो प्लेन गिरने के बाद की जो वीडियोज हैं वो भी सामने आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी खबर है ये और जिस तरह से डिटेल्स सामने आ रही हैं एक के बाद एक करके अपडेट जो है वो जैसे जैसे खबरें आगे निकलती जाएंगी एक के बाद एक करके अपडेट जो है निकल कर सामने आता रहेगा। जमी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા મૌલિક ઉપાધ્યાય ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। જે મૌલિક, બારામતીમાં પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે, શું વિગત? બિલકુલ, જે રીતે મહારાષ્ટ્રમાં જે અજીત પવાર છે તેનું પ્લેન છે તે ક્રેશ થયું છે। જે રીતે પ્લેન ક્રેશ છે તે થયું હોવાના સમાચાર છે તે અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે અને બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન આ ઘટના છે તે બની છે। અજીત પવાર અત્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોય તેવા સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે। અજીત પવાર છે તેઓ જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીઓ છે તેને લઈને આજે બારામતીમાં એક સભા છે તે કરવાના હતા અને આ માટે તેઓ આજે સવારે પ્લેન દ્વારા બારામતી છે ત્યાં પહોંચ્યા હતા। જો કે લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન છે તે રનવે પરથી નીચે ઉતરી ગયું હતું તે પ્રકારના સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે અને પ્લેન છે તે ક્રેશ અત્યારે થતા તમામ લોકો છે તેમને બચાવ કાર્યમાં લાગ્યા હતા। આ દુર્ઘટનામાં અજીત પવાર સિવાય અન્ય કેટલા લોકો પણ ઘાયલ થયા છે। જો કે તેમની સાથે અન્ય કોણ કોણ હતા તે હજુ વિગતો છે તે સામે નથી આવી, પરંતુ અજીત પવારની સાથે તેમની સાથે બીજા પણ લોકો હોય તેવી માહિતી છે તે મળી રહી છે। મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ છે અજીત પવાર અને જે એક સભા છે તેના માટે જઈ રહ્યા હતા અને તે દરમિયાન આ ઘટના છે તે બની છે। જી મૌલિક, આ કઈ એરલાઇનનું પ્લેન હતું અને કેટલા લોકો આ પ્લેનમાં સવાર હતા અને હાલ શું સ્થિતિ, કેટલા લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે? બિલકુલ, અત્યાર સુધીની જે માહિતી છે તે મળી છે તે પ્રમાણે તેમનું આ પ્લેન છે તે ક્રેશ થયું છે। કઈ એરલાઇન્સનું હતું તે હજુ સુધી વિગત છે તે નથી મળી, પરંતુ જે રીતે અત્યાર સુધીના જે સમાચાર છે તે પ્રમાણે જ્યારે લેન્ડિંગ સમયે આ ઘટના છે તે બની છે અને તેમનું આ પર્સનલ એરક્રાફ્ટ હોય તે પ્રકારની માહિતી છે તે મળી છે। જો કે તેમની સાથે હજુ બીજા પણ લોકો અંદર પ્લેનમાં હાજર હતા તે કયા વ્યક્તિઓ હતા તેની પણ વિગતો છે તે સામે નથી આવી, પરંતુ અત્યારે હાલ જે પ્લેન ક્રેશ સાઇટ છે ત્યાં બચાવ અને રાહત ચાલુ છે અને આ સમગ્ર પ્લેન ક્રેશની ઘટનામાં અજીત પવાર છે તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોય તેવા સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે। જી મૌલિક, વિગત સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર। તો આપણી સાથે રાજકીય વિશ્લેષક જયવંતભાઈ પંડ્યા ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। જી જયવંતભાઈ, બારામતીમાં પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે અજીત પવાર પણ સવાર હતા અને તેઓ પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે।
વિમાન દુર્ઘટના બહુ હતી અને વિમાન કે આગમાં સપ્લાય છે એ વાત અને જયવંતભાઈ, આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. હેલો, જી જયવંતભાઈ. અવાજ આવે છે હવે? હા જી બોલીએ. એ પૂરેપૂરું આગમાં સપડાઈ ચૂક્યું હતું અને એનો નાશ થઈ ચૂક્યો છે એવા સમાચાર છે. અને સાથોસાથ એમાં અજીત પવાર અને એમના સાથીઓ કેટલાક હતા અને જે સમાચાર મળી રહ્યા છે એ ચિંતાજનક છે. અજીત પવાર ઘાયલ છે એટલે હવે જોવું રહ્યું કે એ જલ્દી એમાંથી બહાર આવે. ભગવાન કરે કે એને કંઈ ન થાય. પરંતુ આ પ્રકારની ઘટના બને છે ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે કે વિમાન દુર્ઘટના આવી કેવી રીતે થાય છે. કારણ કે આપણે અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાનું પણ યાદ કરીએ, સ્મરણ કરીએ તો એક પ્રશ્ન થાય છે કે એમાં શું કારણ હતું આજ દિવસ સુધી બહાર આવ્યું નથી. તો આવા મહાનુભાવો જતા હોય ત્યારે કાળજી લેવાવી જોઈએ એટલું જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય લોકો જતા હોય, ચાહે વિમાનમાં હોય, ચાહે રેલવેમાં હોય, ચાહે બસમાં હોય, કોઈ પણ રીતે જતા હોય તો એનું કાળજી લેવાવી જોઈએ. એના માટે કે આપણે પાઠ શીખવા જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં એનું પુનરાવર્તન ન થાય. જી જયવંતભાઈ, હવે આ પ્લેનની ખામી એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે, કેમ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દેશમાં પણ નહીં વિદેશમાં પણ પ્લેન ક્રેશની વારંવાર આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે. હમણાં જ અમદાવાદમાં બની હતી અને ફરી અત્યારે આ બારામતીની ઘટના. વારંવાર ટેકનિકલ ખામીના કારણે લોકો પણ હેરાન થતા હોય છે અને કેટલા લોકોનો જીવ જાય છે. હા, એટલે મારું એ જ કહેવું છે કે એનું કારણની તપાસ થવી જોઈએ, કારણ લોકોને જણાવવું જોઈએ. અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં હજુ પણ આપણને ખબર નથી કે શેના કારણે એ દુર્ઘટના થઈ. હમણાં સ્પેનમાં પણ બહુ મોટી રેલ દુર્ઘટના થઈ હતી. તો આ પ્રકારની જ્યારે ઘટનાઓ બને છે ત્યારે ચિંતા થાય છે કે આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ છીએ કોઈ પણ માર્ગે, માનો કે સડક માર્ગે જઈએ છીએ તો આપણને બીક લાગે છે કે કોઈ ધસમસતી કાર આવીને આપણને ઉડાડી ન દે, કોઈ ધસમસતી બસ, ધસમસતો ટ્રક આપણને ઉડાડી ન દે. આપણે રેલવેમાં જઈએ તો પણ એક ચિંતા બની રહે છે. રેલવે ટ્રેન ઉપર પથ્થરમારો થતો હોય છે, પાટા ઉખાડી નાખવાનો પ્રયત્ન થતો હોય છે. વિમાનમાં જઈએ છીએ તો પણ હમણાં તો બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી પણ બહુ મળે છે. એનું પણ કોઈ ટ્રેસ આઉટ નથી થતું કે કોણ કરે છે. શાળામાં આ પ્રકારની ધમકીઓ આવે તો એનું પણ લોકો નાસભાગ કરી મૂકે છે. તો આ પ્રકારનું જે કંઈ બને છે ત્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થા ઉપર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. જી જયવંતભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો DGCA તરફથી મોટી વિગત સામે આવી છે, જેમાં પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં તમામ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં 6 લોકોના મોતની પુષ્ટિ DGCA દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો પ્લેનમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી CM અજીત પવાર પણ સવાર હોવાની પુષ્ટિ DGCA દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ પ્લેન જ્યારે લેન્ડ થઈ રહ્યું હતું તે દરમિયાન આ મોટી પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. અત્યારે રાહત બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તમામ લોકોના મોતના અહેવાલ છે. તમામ લોકોને અત્યારે રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્લેન બારામતીમાં લેન્ડ કરવાનું હતું અને ટેકનિકલ ખામીના કારણે એકાએક બ્લાસ્ટ થયું. DGCA દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી છે કે પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં તમામના મોત થયા છે. 6 લોકોના મોતની તેમણે પુષ્ટિ કરી છે. તો રેસ્ક્યુ કામગીરી અત્યારે હાલ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હાલ કામગીરી કરવામાં આવી છે. પોલીસ પ્રશાસન તંત્ર દ્વારા તમામ કામગીરી અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી છે. તમામ લોકોને બહાર ખસેડવા માટેની અને જે પણ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે તેઓને હોસ્પિટલ સુધી લઈ જવા માટેની તમામ કામગીરી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે. તો વિમાનમાં સવાર 6 લોકોના મોત થયા છે. તો અજીત પવાર પણ આ પ્લેનમાં સવાર હતા. બારામતી તેઓ જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન પ્લેન લેન્ડ કરી રહ્યું હતું અને એકાએક ટેકનિકલ ખામીના કારણે આ પ્લેન
ક્રેશ થયાની વિગતો સામે આવી છે. તો હાલ તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. કુલ કેટલા લોકો સવાર હતા તે ચોક્કસ આંકડો હજી સુધી સામે આવ્યો નથી, પરંતુ ડીજીસીએ દ્વારા જે પ્રકારની વિગતો આપવામાં આવી છે તે મુજબ 6 લોકોના મોતના અહેવાલ છે. તમામ લોકોના મોત થયા છે. હાલ પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.